दूरदर्शन ते प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत देख रहे सारे किसान दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। किसान दोस्तों, हरी क्रांति तो बाद जिथे संघनी खेती में वाधा होया, बहुत सारिया नवीं किस्मां आईयां, बहुत सारा मशीनीकरण होया, उहदे नाल ही जो कणक झोने का फसली चक्कर है उस दे नाल साडे कुदरती स्रोतां नूं भी खोरा लगा है। अज समा है कि असी कणक झोने के फसली चक्कर तो हट के कुछ वखरा करिए। इस वखरे हल दे विच साडे कोल बहुत सारे होर बदलवें विकल्प ने। इहदे विच सूरजमुखी की फसल एक इस तरह की फसल है जिसनों एक लाहेबंद फसल के तौर पर गिणिया जा रहा है। जिथे कणक झोने के फसली चक्कर नूं घट करन विच ये फसल सहाई होएगी। इस नाल जो साडी तेल बीज फसलों की जरूरत है, समय की लोड़ है, क्योंकि साडे तेल जो है वो असी घरेलू वरतों के वास्ते वरतते हैं। तेल बीज फसलों के नाल भी साडी जिहड़ी लोड़ है उस दे विच भी जिहड़ा साडी लोड़ है वो पूरी होवेगी, तो इस दे नाल साडे जो कुदरती स्रोत है उन्हां दा भी बचाव होवेगा। सूरजमुखी जिहड़ी है वो एक तेल बीज फसल हैगी आ ते तेल बीज फसलों के विच ये चौथे स्थान ते आंदी है। इसदा मुख्य कारण ये हैगा कि इहदे विच तेल की मात्रा जिहड़ी है वो वध हुंदी है। सूरजमुखी विच 35 तो 40% तक तेल की मात्रा होंदी है ते इसदी जिहड़ी गुणवत्ता है वो बहुत ही चंगी मन्नी जाती है। सूरजमुखी के तेल दे विच ना तो किसी प्रकार का रंग हुंदा है, ना कोई मुश्क हुंदी है, ते इहदे विच पाया जाने वाला एक तत्त पूफा तत्त दिल की सेहत के लिए बहुत ही टुकवा मन्ना जाता है। सूरजमुखी का तेल कई उत्पाद बनाने वास्ते यूज़ होंदा है, जिवें कि तुसीं इहदे नाल वनस्पति घ्यो बना सकते हो, मार्जरीन बना सकते हो, साबण बना सकते हो, ते सौंदर्य के कई उत्पाद इहदे तेल नाल असीं बना सकते हैं। सूरजमुखी का तेल निकालने तो बाद जिहड़ी खल साडे कोल आनी है वो खल भी पशुओं की सेहत के लिए बहुत ही टुकवी मन्नी जाती है, क्योंकि इहदे विच 40 तो 45% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। एक होर खासियत जिहड़ी सूरजमुखी की हैगी आ वो ये है कि इनू वख-वख फसली चक्रां दे विच आपां लै सकते हैं, क्योंकि इहदे फुੱਲ जिहड़े हैं वो साल के किसी भी समा ते किसी भी तापमान च पक सकते हैं। तापमान अते फोटो असंवेदनशील फसल होंदी आ ते इनू एक टुकवी अचनचेती खेती फसल के तौर ते या कंटीजेंसी क्रॉप के तौर ते भी लिता जा सकता है। जे आपां पंजाब के हालातां की गल करिए तो सूरजमुखी की खेती जिहड़ी है वो बहार रुत विच सब तो वध ते यकीनी झाड़ जिहड़ा है वो देंदी है। जे किसान वीर बहार रुत विच सूरजमुखी की फसल नूं लांदे आ ते वो किले चों 8 तो 9 क्विंटल तक प्रति एकड़ जिहड़ा झाड़ है वो ले सकते हैं। सूरजमुखी की काशत के लिए सानू चंगी निकासी वाली ते दरमियानी जमीनां की लोड़ हुंदी है, ते इहदे विच खेत विच कोई किसी भी तरह का पानी नहीं खड़ा होना चाहिए है, ना ही खेत च नमक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए है। जिहड़े किसान वीर झोने तो बाद आलू लगांदे आ वो आलू नूं पुट के सूरजमुखी की फसल लैके एक अपना मुनाफा होर बढ़ा सकते हैं। ते एक होर गल जिहड़ी चेते रखने दी है कि तोरिया ते बाद या बासमती ते बाद भी जिहड़े किसान वीर हैं वो सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। सूरजमुखी की वध अते यकीनी झाड़ लेने दे लई ये जरूरी है कि किसान वीर दोगलियां किस्मां का प्रयोग करिए। यूनीवर्सिटी वालों भी बहुत ही दोगलियां किस्मां समा ते तैयार अते सिफारिश कीतियां गईयां ने, जिवें कि PSH B80 जिहड़ी कि 2019 विच सिफारिश की गई है। वो एक नवीं दोगली किस्म हैगी, ये घट समा च पकण वाली किस्म हैगी है ते इहदे विच तेल की मात्रा भी वध होंदी है।
2080 ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9.8 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਲੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ 43.7% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ PSH 1962। ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੂੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 41.9% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ PSH 996 ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾੜ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 7.8 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 96 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਜਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਟੈਗਰਾਨ 35 WS ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਬ ਸਕੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ 75 ਕਿਲੋ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਮਾਤਰਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 25 ਕਿਲੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੜੀ ਗਲੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਜਾਂ SBS ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ 9 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੀਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੋਡੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਡੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 60 ਤੋਂ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਬੂ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰਲ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਉਹ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰਿਪਰ ਹੈ ਉਹ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਪਕਾ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਪਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 12 ਲੀਟਰ ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਗਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਲਾਪਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 2,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੱਢ ਹੋਇਆ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਫਸਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਝਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 1-2 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜੇ ਇਹ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਚਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।